چیپٹر نمبر 8 سے آج ہم جو کوشچنس پڑھنے جا رہے ہیں وہ معاشی منصوبہ بندی کے حوالے سے ہے، اور پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی میں کون سے عوامل جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کی تھوڑی سی تاریخ کو دیکھیں معاشی منصوبہ بندی کے حوالے سے، کہ معاشی طور پر جو ممالک آج آپ کو انتہائی منظم اور ترقی یافتہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو وہ اتنے زیادہ مہذب اور اتنے زیادہ منظم اور اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے۔ پہلے دور کے اندر کیا تھا کہ بادشاہت کا نظام تھا، سرمایہ دارانہ نظام تھا، اور کوئی بھی اس طرح کے اقتصادی منصوبے نہیں بنائے جاتے تھے۔ اس چیز کا احساس تب ہوا جب 1930 میں پوری دنیا کے اندر ایک اقتصادی بحران آیا، اور اس وہ اقتصادی بحران نے پوری دنیا کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کوئی نہ کوئی ایسی معاشی منصوبہ بندی ہونی چاہیے جس کے تحت ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو۔ تو یہ سب سے پہلے 1917 میں روس نے یہ ایک منصوبہ معاشی منصوبہ جو ہے وہ کی ابتدا کی پیش کیا، اور 1929 میں اس نے وہ ایک پہلا جو ہے معاشی منصوبہ بنایا اور اس کو امپلیمنٹ کیا۔ یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری تھی۔ اب آ جائیں کہ بیسیکلی معاشی منصوبہ بندی کہتے کس ہیں۔ پروفیسر لیوز کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے افراد، کارخانے، اس کی جو صنعتیں ہیں، کاروبار ہیں، وہ ایک ہی وحدت کے ذرائع ہیں۔ وہاں کے لوگ کیسے اپنے ان ذرائع کو استعمال کر کے اپنی میکسیمم حاجات کی تسکین حاصل کرتے ہیں، اس کو معاشی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ پھر ایک اور پروفیسر کہتے ہیں کہ معاشی منصوبہ بندی سے مراد کہ حکومت جو ہے وہ اپنے نظام کو ایویلویٹ کرتی ہے، اس نظام کا جائزہ لیتی ہے، اور اس بات کا تعین کرتی ہے کہ کون سی اشیاء کتنی مقدار میں اور کب پیدا کرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ پھر ایک اور اس کی معاشی منصوبہ بندی کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس میں یہ مختصراً یہ بتایا جاتا ہے کہ معاشی منصوبہ بندی سے مراد یہ ہے کہ حکومت اپنی پالیسیاں اور اپنے منصوبے اور اپنی جو بھی پلانز ہیں ان کو واضح کرے، جس کے تحت کیسے وہ ملک کو بدحالی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے کر جائے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معاشی منصوبہ بندی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے عوامل کو اگر ہم غور سے دیکھ لیں، پاکستان بھی دیکھیں ایک لیس ڈیولپمنٹ کنٹری ہے، ترقی پذیر ممالک ہے ہمارا ملک، اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی جلد شامل ہو جائے گا۔ اس ترقی پذیر ممالک میں زیادہ انحصار کس چیز پر ہے؟ زراعت پر ہے۔ زراعت میں بھی جدید ٹیکنالوجی ہم یوز نہیں کرتے۔ پھر ہمارے ہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، ہمارے ہاں جو انڈسٹریز ہیں وہ بہت کم ہیں، اور اگر ہیں تو اتنی زیادہ پیداوار نہیں ہے۔ زراعت ہے تو فی کس ایکڑ پیداوار جو ہے نا، فی ایکڑ پیداوار جسے کہا جاتا ہے وہ کم ہے، فی کس آمدنی کم ہے، اور ہماری قومی آمدنی بھی کم ہے۔ $1051 سالانہ فی کس آمدنی ہمارے پاکستان میں ہے۔ جب اس طرح کی حالات ہوں ملک کے، تو نظام جو ہے وہ قیمتوں کے تعین کے ساتھ چلتا ہے، لیکن یہاں پر قیمتوں کے تعین کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ قدرتی وسائل ہیں، ان قدرتی وسائل کا بھی صحیح طور پر استعمال نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قدرتی وسائل کون کون سے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نباتات، آپ کے حیوانات، آپ کے جنگلات، یہ اور وغیرہ جتنے بھی زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی ملک کو عطا کیے گئے ہوں، ان کا بہتر سے بہتر استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا بہتر سے بہتر استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ استعمال کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کوئی پراپر ایک منصوبہ بنائیں اور اس منصوبے کے تحت اس کو چلائیں۔ پاکستان میں بہت سارے منصوبے بنے، 1955 سے لے کر آپ دیکھیں، پہلا معاشی منصوبہ، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور 1998 میں بھی 8واں منصوبہ بھی تکمیل تک پہنچا۔ پہلا منصوبہ کولمبو کا جو منصوبہ ہم نے بنایا تھا وہ بدقسمت سے ہمارا ناکام رہا۔ دوسرا منصوبے میں ہم کسی حد تک کامیاب رہے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہو سکے۔ ہم کسی نہ کسی وجہ سے ہم کیا پرابلم آتا تھا کہ حکومت چلی جاتی تھی اور وہ 5 سالہ منصوبہ کسی نہ کسی جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہو جاتا تھا، اور منصوبہ مکمل نہیں ہو پاتا تھا۔ اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو موجودہ حکومت بھی، جو بھی حکومت آتی ہے، وہ اپنی پالیسیاں اور اپنے پلان جو ہے وہ واضح کرتی ہے کہ وہ اس 5 سالہ جو بھی دور حکومت میں، 4 سالہ دور حکومت میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ مکمل کرے گی، اور کیا کیا جو ہے گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا۔ اب اس کے مقاصد کو ہم دیکھ لیتے ہیں 1 بائی 1 معاشی منصوبے کے حوالے سے۔ اس میں نمبر 1 آپ یہ دیکھیں کہ
कीमतों के निज़ाम के तहत चूँकि मुल्की वसाइल का सही तौर पर, जैसे मैंने बताया, हमारा सही तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, हम उन चीज़ों को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि पेशा वराना काबिलियत का होना, हुनर का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या है कि जो माशी मनसूबे हमें इसके हवाले से बनाने चाहिए कुदरती वसाइल के इस्तेमाल के हवाले से, वही सही तौर पर हम जो है वो नहीं बना पाते। जैसे आप मिसाल के तौर पर ज़राअत के हवाले से हमें टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करना आना चाहिए, हमारी पैदावार फ़ी एकड़ बढ़नी चाहिए, वो अभी नहीं बढ़ पा रही। उसके लिए क्या है कि हमें जितना अच्छा हम माशी मनसूबा बनाएंगे, वो माशी मनसूबा हमारी ज़राअत को और हमारे कीमतों के तयन से निज़ाम को चलाने में बहुत मदद करेगा। फिर नंबर 2, आप ये देखें कि किसी भी मुल्क का जो असर नौ सरमाए की तश्कील है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास वो सरमाया आएगा कैसे, जब तक आपके पास बचतें नहीं होंगी, और बचतों के लिए हुकूमत के पास कोई अच्छे प्लान्स होंगे, तो क्या होगा कि लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ेगा, और लोग जो है वो अपने पैसों में से कुछ ना कुछ बचतें करेंगे, तो वो सरमाया इकट्ठा होगा, और वो सरमाया लगेगा, तो उस सरमाए से क्या हासिल होगा, आपको दोबारा मुनाफा हासिल होगा, और मुल्क भी और एक आम आदमी भी जो बचतें कर रहा है वो ज़्यादा उसके अंदर खुशहाल होगा और तरक्की करेगा। और फिर दूसरी चीज़, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि पाकिस्तान का ज़्यादा इन्हसार ज़राअत पर है, हमारा 45% जो है वो हिस्सा जो ज़राअत से आता है। ज़राअत में अगर हम क्या कर, आप देखेंगे बेरोज़गारी भी, हिडन बेरोज़गारी मौजूद है। अगर किसी के पास 1 एकड़ है, तो 4-5 भाई उसी 1 एकड़ पर जो है वो काम कर रहे हैं। अगर हमारा ऐसा कोई माशी मनसूबा बने कि हम वो जो हिडन बेरोज़गारी है, हम उसको इंडस्ट्रीज़ में ले आएँ उन लोगों को, और उनको वहाँ पर जॉब्स दें, और इससे क्या होगा कि वो ज़राअत भी चलती रहेगी, और जो उसके ऊपर जो ज़्यादा लोड है लोगों का, वो भी कम हो जाएगा, और वो अपना रोज़गार की सनत से हासिल करेंगे, और फिर एक घर में जो 4-5 लोग जो है रोज़गार लेकर आएंगे, तो उससे ना सिर्फ उनके घर की मईशत तरक्की करेगी, बल्कि उससे कौमी मईशत पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, फ़ीकस आमदनी का कम होना और कौमी आमदनी का कम होना, कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ का जो है, इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है। अगर हम गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे और इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमारी बढ़ें, तो इससे क्या होगा कि जो गैर फ़ाल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी तरक्की करेंगी, और लोगों का नया रुझान, और ऐसे कर्ज़े फराहम किए जाएँ जिससे छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने में और उसको डेवलप करने में मदद मिले, तो उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगेगी, बेरोज़गार अफराद को रोज़गार मिलेगा, और उस रोज़गार से फिर वो अपनी मईशत का सर्कल को वो चला पाएंगे। फिर पाकिस्तान में दौलत की तकसीम भी गैर मुसावियाना है। वो 2 ग्रोह हैं, एक अमीर तरीन है, गरीब तरीन है। अमीर तरीन अपने जो एक्सेस मनी है उसको इन्वेस्ट करने के बजाय अपनी ऐश व इशरत पर लगा देता है, वो अपने रस्म व रिवाज आदात पर खर्च कर देता है, और जबकि गरीब के पास तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए ही पैसा नहीं होता। तो ऐसा अगर कोई मंसूबा आए कि जो एक्सेस मनी जो अमीरों के पास है, वो उसको किसी कारोबार में लगाएं, किसी इंडस्ट्री को नहीं बनाएं, और गरीब आदमी को वहाँ रोज़गार मिले, और वो सब को पैसा मसावियाना तौर पर तकसीम हो, तो ये ऐसे मंसूबों से भी मुल्क जो है वो तरक्की पजीर से निकल कर तरक्की याफ्ता होना शुरू हो जाएगा। फिर एक और चीज़ क्या है कि मुल्क का जो है ज़्यादातर इन्हसार किस चीज़ पर है, वो गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़े पर है। जो तरक्की गैर लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उनका इन्हसार किस चीज़ पर होता है भाई, वो उनका मुल्क गैर मुल्की कर्ज़े के ऊपर। जैसे हम IMF से हम कर्ज़ा लेते हैं और ममालिक से हम कर्ज़ा लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जब इन्वेस्टमेंट आप कर्ज़े से करेंगे, तो उसका असल भी आपको वापस करना है और उसका सूद भी आपको वापस करना है, तो उससे मुनाफा क्या आएगा? अगर आप अपनी बचतों से पैसे इकट्ठा करेंगे, और उस पैसे इकट्ठा करने से क्या होगा कि आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि वो आप मज़ीद मुनाफा हासिल करेंगे, और उससे आप न सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, बल्कि आपके मुल्क को भी उससे फ़ायदा होगा। अब इसके मकासद और कौन कौन से हो सकते हैं? अगर अच्छे मंसूबे होंगे तो याद रखें, मईशत तरक्की करेगी, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, आपके यहाँ जो है वो जो फ़ीकस आमदनी बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ कौमी आमदनी बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ बुनियादी तख्ती ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा इक़्तिसादी प्लान्स आने की वजह से, और बहुत सारी जो है वो माशी तरक्की जो है वो मुमकिन है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि हम माशी मनसूबा बंदी क्या होती है, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, पाकिस्तान में जो है जो कौन से अवामिल हैं जो माशी मनसूबा बंदी पर असरअंदाज होते हैं। तो इंशाअल्लाह कल एक दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना अच्छे से ख्याल करिएगा।